할렐루야, 기쁜 주일입니다. 오늘 예배를 드리기 위해 나오신 모든 분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 함께 목소리 높여서 크신 주님의 이름을 찬양하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 언제나 우리를 사랑하시는 주님의 이름을 함께 박수 치시면서 찬양하시겠습니다. 내가 지쳐
us pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given us. We thank you especially for this day as I speak this prayer to you now in gratitude and praise for the gift of mothers. Father, mothers play a big part in our lives. We know how important their role is, making us who we are and who we'll be. They hide their sweat and tiredness from us, and instead they put on a smile to warm the hearts of our family. Father, thank you for the role they play in the family unit. Thank you for their teachings, their wisdom, their patience, and their understanding. And Lord, thank you for giving them the physical, emotional, and spiritual gifts they possess. Father, our lives won't be full without our wives and without the mother of our children. But in many cases, we as husbands forget about this importance and forget thanking them. Father, I'd like to take this opportunity to ask for forgiveness for not remembering and not reminding them how beautiful they are and how thankful we are for them. Father, with all of this, I pray that you help mothers all across the world to be a blessing upon their children, whether delivering affirmation or discipline. I pray that you help every word and action to be done in love. Father, I also pray that children throughout the world would take time to honor their mothers, starting from us, the husbands and fathers. Let us be the role model for our children so that they can respect and cherish the time together with their mothers. Father, I'd like to pray for our Pastor Yoon, who will deliver this message of your unlimited love towards us and how much effort you are putting to have us come closer to you. Father, thank you for the strength and knowledge that you have given him, as well as to all others that are spending countless of hours and days to bring all of us together in Jesus Christ. Father, as we are celebrating Mother's Day today, I pray that the impact of motherhood is revered throughout the society and that these women are acknowledged for their everyday impact on the world. May you guide each of them into fulfilling their purpose here on earth. Thank you, Lord, and we pray all of this in Jesus' name. Amen. 다음 교회 예배 오신 여러분을 하나님의 이름으로 축복합니다. 오늘 나누실 본문 말씀은 출애굽기 2장 1절부터 4절의 말씀입니다. 저희 한 목소리로 다 같이 합독하시겠습니다. 레위 가족 중 한 사람이 가서 레위 여자에게 장가들어 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석 달 동안 그를 숨겼으나 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강가 갈대 사이에 두고 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니. 아멘. 해피 마더스데이. 오늘은 이 마더스데이입니다. 오늘 예배에 함께 하시는 우리 더함의 모든 어머니들을 축복합니다. 이 캐나다에서는 이 5월에 매주 두 번째 주일이 이 마더스 데이입니다. 이 매년 맞이하는 이 어머니 날이지만 이 날을 통해서 항상 수고하시는 이 모든 어머님들에게 또 감사를 드립니다. 이 모든 더함의 어머님들 또 항상 건강하시고 또 이 삶에서 하나님이 주시는 그러한 기쁨들이 충만하시기를 축복하고 또 기도합니다. 이 몇 주간 이 토론토 하키 팀 때문에 이 많은 사람들이 즐거움을 누린 것 같습니다. 이 토론토 하키 팀이 이 플레이오프에 올라가고 또 이 탐파베이 팀을 이기고 또 그 다음 상대인 이 그 플로리다 팀에게 지난주 금요일 경기에 아쉽게 지면서 탈락을 하게 되었습니다. 이 한국 사람들이 이 축구 때문에 전 국민이 하나가 되는 것처럼 이 캐나다는 이 하키로 모두가 하나가 되는 그러한 분위기 같습니다. 이 하키 경기 도중에 이 해설자가
이 토론토 메이플 리프 팀의 주전 선수인 이 라일리 선수의 어머니가 이 경기장에 왔다라고 이야기를 했습니다. 그리고 그 선수의 어머니가 또 인터뷰가 이 TV에 나왔다고 합니다. 이 어머니는 인터뷰를 통해서 이 자신의 자녀에 대한 이 엄청난 이 자부심이 넘치는 모습을 보여주었습니다. 그런데 이 캐나다에서 이 하키 선수가 되는 것은 정말로 이 대단한 업적이라고 생각이 듭니다. 게다가 이 라일리라는 이 선수는 이 캐나다 출신의 선수이고 또 이 토론토 메이플 팀의 선수가 되었고 또 그 메이플 팀에서 이 플레이오프에도 이 진출을 한 것입니다. 이 캐나다인들이 이 하키가 너무 중요하다라고 이 느꼈던 것이 여러분들 다 아시겠지만 그 착하고 또 이 착한 캐나다 사람들이 이 하키 경기에 치면 이 아주 난리가 난다는 소문이 이 한국에까지도 이 전해질 만큼 이 캐나다인들의 이 하키 사랑은 너무나 뜨겁습니다. 이렇게 이 많은 사람들이 좋아하고 또 즐기는 스포츠이지만 이 가운데에서 이 최고의 선수로 이 성장하기까지에는 아주 많은 노력이 있었을 것입니다. 이 선수의 실력도 필요하고 또 그 실력을 펼칠 수 있도록 열심히 응원하고 돕는 이 부모가 함께 이 일을 이루었다고 해도 이 과언은 아닐 것입니다. 이 아이를 위해서 이 열정적으로 따라다니며 이 서포트를 하는 그 하키맘의 모습이 바로 이 선수의 어머니의 모습이었을 것입니다. 그러한 이 노력과 이 열정이 있었기 때문에 이 라일리 선수는 끝까지 하키를 하며 이 결국 프로 선수가 되었을 것입니다. 이 많은 사람들이 이 자녀를 키우면서 이 나보다 더 못한 인생을 사는 것을 그러한 목표를 가지고 이 자녀를 키우는 사람은 없을 것입니다. 이 모든 어머님들이 이 자신의 자녀를 키울 때 이 나보다 더 행복한 인생 그리고 더 성공한 인생이 되기를 기대하고 또 이 꿈꾸고 또 이 기도를 합니다. 그래서 이 주변에 이 자식을 잘 키운 사람들의 이야기를 듣기도 하고 또 그들을 따라서 이 자녀를 교육을 하고 키워나가기도 합니다. 여러분들은 이 자녀를 키우면서 이 어떠한 모델을 따라 또 어떠한 조언을 따라 교육을 하고 또 키우고 계십니까? 오늘 저는 이 성경에 있는 이 어머니 한 분을 소개를 하려고 합니다. 이분은 자녀가 한 명이 아니라 이 자신의 자녀 모두를 유명하게 만든 그러한 분입니다. 혹시 생각하고 계신 이 어머님이 있으신가요? 오늘 제가 소개할 이 어머니는 이 이름은 바로 이 요게벳입니다. 이 요게벳은 이남 일녀의 자녀 이 모세와 또 미리암과 그리고 아론의 어머니입니다. 여러분들이 아시는 것처럼 이 모세는 이 이스라엘 백성을 출애굽을 시킨 이 최고의 지도자로 성장을 했고 또 이 미리암은 이 최초의 이 여성 선지자로 성경에 기록이 되어 있습니다. 그리고 이 아론은 이 최초의 대제사장이 되었습니다. 이 신앙으로 자녀들을 이 하나님의 사람으로 키워낸 이 요게벳의 믿음을 통해서 이 하나님의 뜻을 따라 이 자녀를 키우는 어머님의 모습을 배워보는 그러한 시간이 되기를 기대합니다. 오늘 본문의 이 시대적인 배경이 이 창세기 마지막 장과 또 이 출애굽기 1장에 기록이 되어 있습니다. 이 애굽의 총리가 된 요셉이 마침내 형제를 만나고 이 형제와 아버지 야곱은 애굽으로 모두 이주를 하게 됩니다. 이때 이주한 가족은 이 70명이었는데 출애굽기 1장 7절의 말씀을 보시면은 이스라엘 자손은 생육하고 불어나 번성하고 매우 강하여 온 땅에 가득하게 되었더라라고 기록이 되어 있습니다. 이렇게 늘어난 이 이스라엘 사람들을 보면서 애굽 왕 바로는 이 반란을 염려하여 이 이스라엘을 박해하고 또 출산까지 제한을 하고자 했습니다. 먼저 은밀하게 이 히브리 산파들에게 이 히브리 여인이 아이를 낳을 때 이 남자 아기를 낳을 경우에는 이 죽이라는 이 명을 내리게 되지만 이 히브리 산파들이 이 왕의 명을 거역하자 이 공개적으로 이 이스라엘 민족에게 이 남자아이를 낳으면 모두 나일강에 던져서 죽이라는 그러한 명령을 내리게 됩니다. 그리고 이러한 이 시대적인 이 상황 속에서 이 출애굽기 2장에 드디어 이 모세가 태어나게 됩니다. 이 2절의 말씀을 보시면은 그 여자가 임신하여 아들을 낳으니 그가 잘생긴 것을 보고 석 달 동안 그를 숨겼으나라고 기록이 되어 있습니다.
지금 이 새로운 아이, 이 특별히 남자 아이가 태어나면 이 바로 죽여야 하는 그러한 어려운 상황에서 이 요게벳은 아들인 이 모세를 낳게 됩니다. 그러나 이 요게벳은 이 자신의 자녀인 이 모세를 죽이지 않고 숨겼습니다. 이 말은 지금 이 요게벳은 이 왕의 명령을 거역을 하고 있는 것입니다. 여러분, 이 왕의 명령을 거역을 한다는 것이 무슨 의미입니까? 이 왕의 명령을 거역을 했기 때문에 이 가족 전체가 다 죽임을 당할 수가 있게 되는 것입니다. 이 모세를 죽이면 이 다른 아이들, 이 미리암과 이 아론은 살 수가 있습니다. 그런데 이 모세를 지키려고 하다가 이 왕에게 걸리게 된다면 이 아이들 또한 이 모두가 다 죽게 되는 그러한 상황인 것입니다. 그런데 이 요게벳의 결정은 이 모세를 지키는 것이었습니다. 어떻게 이렇게 이 무모한 결정을 하게 되었을까요? 이 엄마의 요게벳의 이름의 뜻은 이 여호와의 영광이라고 합니다. 이 당시에 이 여자아이의 이름을 이렇게 신앙적으로 이 뚜렷한 의미로 지었다는 것을 통해서 이 여인이 어려서부터 이 신앙이 깊은 부모에게서 자랐다고 우리가 추측을 해볼 수가 있습니다. 이 모세의 아버지인 아므람과 이 어머니 요게벳은 둘 다 이 레위 지파 출신이라고 이 성경은 기록하고 있습니다. 이 12지파 중에 하나님의 일을 섬기고 이 제사장의 직무를 돕는 지파로 이 선택을 받은 이 레위 지파. 지금으로 말하면은 이 사역자나 이 교회를 섬기는 분들의 이 자녀라고 생각을 해볼 수도 있을 것 같습니다. 이 성경을 통해서 우리는 이 요게벳의 믿음이 혼자 생긴 믿음이 아니라 이 자라면서 보고 또 이 배워서 이 믿음이 전달이 되고 있다라고 우리가 생각을 해볼 수가 있습니다. 이렇게 믿음의 가정에서 자란 이 두 사람이 이 결혼을 하고 이 모세를 낳게 된 것입니다. 이 히브리서 11장 23절의 말씀을 이 쉬운 성경으로 보시면은 믿음으로 모세의 부모는 그가 태어났을 때 평범한 아이가 아니라는 것을 알고 석 달 동안 그를 숨기며 키웠습니다라고 기록이 되어 있습니다. 이 모세가 태어났을 때 이 모세가 이 평범한 아이가 아니라는 것을 알았다는 것입니다. 그리고 이들은 이 믿음으로 이 모세를 지켜냈다고 성경에 기록이 되어 있습니다. 이 황당하기까지 보이는 이들의 행동을 하나님께서 인정을 하시고 또 이 믿음의 장이라고 불리우는 이 히브리서 11장의 기록에 남아 있다라는 것입니다. 이 자신의 목숨 또 그리고 가족의 목숨이 달려 있음에도 불구하고 이 모세를 지켜낸 것은 하나님을 믿는 이 믿음의 눈으로 이 모세를 보면서 또 주님께서 이 아이를 쓰실 것이라는 이 믿음이 있었으며 또 주님이 모세를 구원하여 주실 것이라는 그러한 믿음이 있었기 때문에 행할 수 있는 그러한 행동이었습니다. 우리 다음에 이 모든 어머님들은 또 우리 성도님들은 이러한 믿음이 있으시기를 바랍니다. 아무리 어려운 상황 가운데 있다고 해도 이 주님이 우리들의 이 자녀들을 인도하여 주시고 또 주님께서 이 우리의 자녀와 또한 우리의 삶도 사용하실 것이라는 그러한 믿음으로 이 자녀들의 삶과 또한 우리의 삶을 바라보시기를 축원합니다. 아멘. 이 요게벳이 왜 이 3개월 동안만 이 모세를 숨기고 키웠는지 확실하게 알 수는 없지만 이 3개월이라는 이 시간 동안에 이 요게벳은 최선을 다해서 이 모세를 숨기고 키워왔을 것입니다. 아마 이 자신의 능력이 되는 그 기간이 바로 이 3개월이 아니었을까라는 그러한 생각이 듭니다. 이제 이 3개월이 지나게 되면서 이 자기의 능력만으로는 이 모세를 숨길 수가 없다라고 생각을 한 것 같습니다. 그리고 이제 이 모세를 갈대 상자에 넣고 또 이 나일강에 띄우려고 합니다. 이 3절의 말씀을 보시면은 더 숨길 수 없게 되매 그를 위하여 갈대 상자를 가져다가 역청과 나무진을 칠하고 아기를 거기 담아 나일강과 갈대 사이에 두고라고 기록이 되어 있습니다. 이 자신이 이 3개월간 이 모세를 숨기고 키워왔던 것이
이 자신의 능력과 자신의 능력 플러스 이 믿음이었다면은 이제는 전적으로 이 하나님만 의지해야 하는 그러한 시간이 다가온 것입니다. 이 자신이 할 수 있었던 일은 믿음으로 3개월간 이 모세를 숨기고 키웠던 것과 지금 바로 이 갈대 상자에 모세를 넣고 이 갈대 상자에 역청과 나무진을 칠해서 방수를 하는 그러한 모습입니다. 즉, 이 자신이 할 수 있는 이 모든 최선의 일을 다 하고 나서 이 나일강에 이 갈대 상자를 띄웠다라는 것입니다. 혹시 여러분들은 혹시 어렸을 때 이 종이배를 만들어서 강물에 띄워본 적이 있으신가요? 이 냇가에 가서 이 종이배를 띄우고 그 배를 따라서 이 달려갔던 일들이 기억이 납니다. 그 배는 우리가 조정을 할 수가 없습니다. 그저 이 물 위에 띄우면 물길에 따라서 또 그 배가 가게 되어 있습니다. 우리가 물론 이 무선으로 조정할 수 있는 장난감 배라면 우리가 원하는 곳으로 마음껏 조정을 할 수가 있겠지만 이 종이배는 물길을 따라서 또 이 바람을 따라서 그저 흘러가는 그러한 배라는 것입니다. 그리고 이 오늘 본문에서의 이 갈대 상자가 바로 이 종이배와 비슷하지 않을까라는 생각이 들었습니다. 이 갈대 상자, 이 모세가 들어있는 이 갈대 상자는 이 말 그대로 이 상자 자체입니다. 그 누구도 이 상자를 이 조정을 할 수가 없습니다. 이 물길을 따라서 흘러가든지 이 갈대에 걸려서 이 그대로 멈춰 있든지 이 모든 일은 오직 주님만이 결정을 하시고 인도를 하시는 것입니다. 또한 이 갈대 상자는 이 노아의 방주와 같은 의미를 담고 있습니다. 이 갈대 상자와 이 노아의 방주의 특징은 노가 없습니다. 그리고 이 돛도 없다라는 것입니다. 그래서 이 어디로 갈지를 모릅니다. 내가 이렇게 또 이 저렇게 길을 바라고 원하고 가게 할 수가 없다라는 것입니다. 오직 이 물 위에 띄어진 이 갈대 상자는 하나님께 운명이 맡겨져 있는 것입니다. 이 요게벳은 이제 자신의 손을 놓고 이 아이를 주님이 인도하시기를 전적으로 맡기며 또 주님만을 신뢰하며 이 나일강에 이 갈대 상자를 띄웠을 것입니다. 그런데 이 나일강은 이 일반적인 강과 이 다른 특징이 있었다고 합니다. 이 나일강은 이 나일 악어라는 이름의 악어가 유명하다고 합니다. 또 이집트에서는 또 이 악어를 애완용으로 사육할 정도로 이 지역에는 이 악어가 아주 많았다고 합니다. 그런데 이 무서운 악어가 다행히 이 갈대는 먹지 않는다고 합니다. 이것을 한 요게벳은 이 자신이 할 수 있는 이 최선을 다해서 이 악어가 먹지 않는 이 갈대 상자를 만들어 이 아이를 보낸 것입니다. 그러나 이 갈대 상자로도 이 막을 수가 없는 것이 있습니다. 그것은 이 강이 이 정기적으로 범람을 했다라는 것입니다. 이 비가 오면은 이 당연히 물이 넘치는 것은 당연하지만 이 나일강은 이 강우량과 상관이 없이 이 정기적으로 물이 넘쳤다라고 합니다. 이 홍수가 가장 많이 나는 강, 이 잔잔한 강이 아니라 이 물결이 출렁이는 그러한 강입니다. 이러한 나일강에 이 갈대로 이 배를 만들어서 아이를 띄우게 됩니다. 우리는 이 성경을 통해서 이 모든 이야기를 다 알고 있지만 만일 앞뒤를 모르고 또 이 사람의 행동을 본다면 이 무슨 생각을 하게 될까요? 분명히 이것이 정상적인 행동이라고 생각하지는 않을 것입니다. 이 물결이 출렁이는 이 나일강, 아무리 악어가 이 갈대를 먹지 않는다고 해도 이 물결에 이 작은 갈대 상자가 뒤집어진다면 이 아이는 바로 이 악어의 먹이가 될 것입니다. 이 악어가 득실득실한 이 나일강에 아이를 넣어서 이 띄운다는 것은 너무나도 이 어리석어 보였을 것입니다. 그러나 이 요게벳은 이 자신의 힘을 다해서 또 이 아이를 위한 아주 작은 배를 만듭니다. 이 배를 만드는 동안 이 요게벳은 분명히 기도를 했을 것입니다. 이 아이를 지켜주시기를, 이제 엄마의 손에서 떠나 이 강으로 보내지는 이 아이의 운명이 오직 하나님의 손에 달려있음을 믿고 또 하나님께 의지하고 간구를 했을 것입니다.
그리고 이 요게벳의 이 갈대 상자는 바로 이러한 이 의미가 되는 것입니다. 이 아이를 물에 띄울 수 있는 배, 이 아이를 살릴 수 있는 배가 아니라 하나님을 신뢰하는 배, 또 오직 하나님만 의지하며 보내는 이 어머니의 믿음의 선택이며 또한 결단이 되었을 것입니다. 그리고 이러한 요게벳의 믿음과 이 믿음의 선택과 이 결단이 어떠한 결말로 이어지게 되었습니까? 이 4절의 말씀을 보시면은 그의 누이가 어떻게 되는지를 알려고 멀리 섰더니라고 기록이 되어 있습니다. 그의 누이인 즉 이 미리암이 이 모세가 들어있는 이 갈대 상자를 지켜보고 있습니다. 이 말씀을 보면서 미리암이 이 호기심이 강하구나라든지 아니면 이 모세를 걱정을 하는구나라고 이 생각을 하게 됩니다. 그러나 이 사건을 통해서 이 미리암은 이 엄청난 신앙의 경험을 하게 되는 것입니다. 이 어머니의 이 믿음의 선택과 결단을 이 바로 옆에서 보았더니 미리암은 이 아이를 인도하시는 하나님의 손길을 보고 본인이 직접 경험하게 되었다라는 것입니다. 여러분들도 다 아시듯이 또 이 모세는 이 바로의 딸에게 발견이 되어서 죽지 않고 살게 됩니다. 그리고 이 9절의 말씀을 보시면은 바로의 딸이 그에게 이르되 이 아기를 데려다가 나를 위하여 젖을 먹이라 내가 그 삭슬 주리라 여인이 아기를 데려다가 젖을 먹이더니라고 기록이 되어 있습니다. 요게벳이 이 주님을 신뢰하고 믿음으로 선택한 이 결단을 통해서 이 모세가 다시 요게벳의 손에 오게 됩니다. 이 요게벳의 손에서 자라게 되고 이 죽임을 당하지 않고 삭까지 받으며 이 아이를 먹이는 사건이 일어나게 되는 것입니다. 이 바로의 딸인 이 공주의 시선에서 이 사건을 본다면은 그저 이 히브리 아이를 건져내고 이 히브리 여인을 유모로 사용을 한 것이지만 이 미리암의 시선에서는 하나님의 인도하심을 직접 체험을 하고 그 가운데 서 있게 하신 것입니다. 여러분, 이보다 더 큰 이 신앙의 교육이 어디 있겠습니까? 이 믿음의 선택과 이 행동을 통해서 하나님께서 이 모든 것을 예비하여 주셨다는 것을 이 요게벳과 미리암이 동시에 경험을 한 그러한 사건이 되는 것입니다. 우리 성도 여러분, 하나님의 일은 이렇게 진행이 되는 것입니다. 이 우리의 믿음의 선택, 이 결단으로 인해서 우리의 신앙만이 성장을 하는 것이 아니라 우리 주위에 있는 사람들의 이 신앙마저도 함께 성장할 수가 있음을 우리가 기억을 해야 합니다. 특별히 이 믿음의 어머님들이 어떻게 삶을 살아가는가, 또 어떻게 이 선택을 하는가 하는 이 모든 그러한 모습들을 통해서 여러분들의 자녀들이 하나님을 바라보고 있다라는 것을 우리가 기억을 해야 합니다. 이 여러분의 순종의 이 삶을 통해서 일하시는 하나님, 우리를 인도하시고 도우시는 하나님을 경험할 때 그것이 여러분 자신만을 위한 일이 아니라 여러분의 자녀들의 믿음을 성장시키는 일이라는 것을 우리가 기억을 해야 합니다. 믿음의 성도들은 이 자녀들을 잘 키우기 위해 이러한 또 저러한 방법을 찾고 이 다른 사람들을 흉내내며 살아갈 필요가 없는 것입니다. 우리는 하나님이 주신 이 자녀들 하나님의 방법으로 키워야 합니다. 오늘 이 요게벳의 이 신앙의 모습을 보고 자란 미리암처럼 여러분의 자녀는 여러분의 믿음을 보고 자란다는 것을 기억을 해야 합니다. 여러분들의 자녀의 이 믿음의 스승은 이 여러분 자신이 된다라는 것입니다. 그러나 이 매일 누군가가 나를 바라보며 또 나를 닮아가고 있다고 생각하면 우리가 이 믿음의 부모로 살아가는 것이 참으로 버겁고 또 이 감당하기가 어렵다라고 이 생각이 되기도 합니다. 그러나 이것은 우리가 피할 수가 없는 일임을 기억을 하십시오. 이것이 어머니 또 이 아버지라는 이 이름의 무게이며 또한 이 무게는 부담이나 이 짐이 아니라 하나님께서 주신 가장 큰 축복이며 또한 가장 큰 사명이 되는 것입니다. 우리의 인생은 나 하나의 생명으로 살다가 끝이 나는 것이 아닙니다.
하나님을 믿는 이 성도들의 믿음은 나의 삶을 지나 이 자손에게 전달이 되어 이 대대로 이어지는 믿음으로 이 계속해서 살아 역사하는 그러한 인생이 될 수 있다는 것을 기억을 하십시오. 여러분, 이것이 얼마나 이 큰 축복입니까? 믿음의 조상 이 아브라함의 이 믿음이 이 아브라함의 인생으로 끝나지 않고 지금까지 이어지고 있음을 기억을 하십시오. 우리 다음 성도 여러분, 여러분의 삶은 이렇게 중요하고 또 귀한 삶임을 기억을 하십시오. 나의 믿음의 이 삶을 통해서 우리 자녀들에게 이 믿음이 전달이 되는 삶, 내가 만난 하나님, 내가 경험한 하나님을 내 자녀의 삶에도 전달하는 귀한 축복의 삶이 바로 여러분의 삶이 되는 것입니다. 여러분들이 경험하는 일들, 또 여러분의 삶 속에 하나님을 경험하는 모든 일 가운데 주님이 동행하시는 그러한 삶을 통해서 우리뿐만이 아니라 우리 자녀들과 또 주위에 있는 성도들마저도 다 함께 같이 기뻐하며 주님을 체험하는 그러한 일들이 가득하시기를 축원합니다. 아멘. 말씀을 마무리하겠습니다. 성도 여러분, 오늘은 이 마더스데이입니다. 오늘은 이 모세와 또 이 아론과 이 미레암의 어머니인 이 요게벳의 믿음을 함께 살펴보았습니다. 하나님의 인도하심과 또 그 인도하심을 순종한 이 요게벳의 이 믿음을 통해서 이 모세가 죽지 않고 이 구원을 받으며 또 요게벳과 함께 성장하는 이 삶을 살게 되었습니다. 그리고 이 미레암 또한 이 하나님께서 역사하시는 이 모든 사건들 가운데 옆에서 지켜보며 또한 이 살아계신 하나님을 체험하는 그러한 시간이 되었습니다. 이 믿음의 어머니들은 이 믿음으로 우리의 자녀들을 키워야 함을 기억하시기를 바랍니다. 우리가 이 자녀를 키우는 이 가장 큰 목표가 이 믿음의 전달임을 잊어서는 안 됩니다. 우리의 자녀들에게 우리가 줄 수 있는 가장 큰 선물 또한 바로 이 믿음임을 기억을 하십시오. 하나님을 신뢰하는 믿음, 하나님을 사랑하는 믿음, 하나님께 순종하는 이 여러분의 삶 가운데 하나님이 주시는 축복과 하나님의 인도하심을 많이 경험하게 되시기를 축원합니다. 이 믿음의 여정이 이 여러분들의 자녀에게 흘러가는 가장 큰 축복이 또한 될 것입니다. 내가 믿지 않으면서 이 자녀들이 믿기를 기대할 수가 없습니다. 내가 순종하지 않으면서 이 자녀들이 순종하기를 기대할 수 없습니다. 내가 헌신하지 않으면서 이 자녀들이 헌신하기를 기대를 할 수가 있을까요? 내가 하나님을 경외하며 동행하지 않는다면 나의 자녀들은 어디에서 하나님을 만나게 될까요? 만날 수가 있을까요? 오늘 요게벳의 이 믿음을 통해서 이 요게벳의 자녀들이 모두 주님의 뜻에 순종하는 이 이스라엘의 지도자, 또 최초의 대제사장, 그리고 최초의 이 여선지자가 되었음을 기억을 하십시오. 이 믿음의 어머니의 성공은 나보다 더 믿음으로 사는 자녀의 모습일 것입니다. 이것이 하나님이 주시는 이 믿음의 대를 이어가는 귀한 축복임을 믿습니다. 오늘 이 어머니 날을 맞이한 모든 어머님들의 이 삶을 진심으로 축복합니다. 여러분의 삶을 통해 이 믿음의 가문이 세워지고 또 하나님 안에서 우리의 자녀들이 바른 믿음으로 성장하는 귀한 축복의 자녀들이 되기를 또 기대하고 축복합니다. 아멘. 다시 기도하시겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 함께 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 이 어머니들의 이 믿음, 이 어머니들, 부모님들의 믿음을 통하여서 우리 자녀들의 믿음이 성장할 수 있게 해달라고 이 시간에 함께 기도하는 시간 가졌으면 좋겠습니다. 특별히 우리 함께 또 기도하기 원하는 것은 이 지역에, 이 땅에, 또 우리 교회 안에 이 어머니들을 축복을 하는 그러한 시간을 가졌으면 좋겠습니다.
다시 함께 기도하시겠습니다. 주신 아버지 감사합니다. 아버지, 우리에게 어머니를 허락하여 주시고 이 어머니를 통하여서 우리가 하나하나 배워감을 깨닫게 하여 주시옵소서. 당연하게 우리가 받아가고 살아가고 있지 않았는지 다시 한번 돌아보기를 원합니다. 어머니의 사랑을 그저 당연한 것으로만 여기며 감사하지 못한 삶을 살아가고 있지는 않았는가 다시 한번 돌아보는 시간이 되기를 원합니다. 어머니의 사랑을 기억하기 원합니다. 어머니의 사랑을 경험하기 원합니다. 이 땅에 있는 모든 어머니들이 모두 건강하며 어머니들이 이 자녀들의 사랑을 받는 그러한 삶을 허락하여 주시옵소서. 어머니들은 자녀들을 사랑하지만 너무나 사랑하지만 우리 자녀들은 때로는 그것마저도 잊어가며 살아갈 때가 있었음을 다시 한번 고백합니다. 우리 안에 회개하는 마음 허락하여 주시고 우리 어머니들을 사랑하는 마음 허락하여 주시옵소서. 사랑하는 사람이기 때문에 너무나 편하게 대하고 있지 않은지를 다시 한번 돌아보게 하여 주시옵소서. 주위에 있는 모든 사람들에게 나이 싸면서 정작 우리 부모에게 어머니에게는 나이 싸지 않은 모습을 보이지고 있지는 않는지 다시 한번 돌아보는 삶을 살아가도록 아버지 허락하여 주시옵소서. 하나님께서 가르쳐주신 진정한 신앙을 가지며 나아가기 원합니다. 감사한 사람들에게 감사함을 표현하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 어머니 날을 맞이해서 함께 예배하는 모든 어머님들을 축복합니다. 어머니들의 이 희생과 사랑을 기억합니다. 그들의 노고를 기억해 주시고 이 마음 가운데 기쁨과 감사가 충만하도록 축복하여 주시옵소서. 우리에게 귀한 자녀들을 허락하여 주시고 이 어머니라는 이름을 갖게 하여 주시니 감사합니다. 이 어머님들의 삶을 통해서 자녀들에게 하나님을 전하기를 원합니다. 이 이름이 우리 자녀들에게 하나님을 소개하고 전달하는 이름이 되게 하시고 믿음의 대를 이어가는 귀한 축복이 모두에게 있게 하옵소서. 우리가 먼저 하나님을 경외하며 순종하게 하시고 우리의 믿음을 더욱더 견고하게 세워나가게 하옵소서. 우리 모든 어머님들에게 이 건강을 허락하여 주시고 하나님이 주신 믿음을 전달하는 귀한 사명을 잘 감당하게 하여 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 예, 오늘 더함께 예배 오신 여러분 모두를 환영합니다. 이 해피 마더스데이, 오늘은 이 어머니 주일입니다. 이 모든 어머니들을 축복합니다. 오늘 예배 후에 이 식사로 또 이 바베큐가 준비가 되어 있습니다. 어머니 날이기 때문에 마더스데이이기 때문에 오늘 고기는 또 남성도 분들이 굽습니다. 사실 남성도라고 표현을 하지만 대부분 강집사님께서 구워주셔서 또 편하게 저희가 또 맛있게 잘 먹게 됩니다. 네, 그리고 이번 주 수요일 7시 30분에 수요 예배가 있습니다. 매주 세 번째 주 수요일에는 저희 교회에서 수요 예배가 7시 30분에 있습니다. 또 많이 참석하셔서 또 기도하는 시간을 가지면 좋겠습니다. 그리고 다음 주 대표 기도는 안나연 집사님입니다. 그리고 감사합니다. 마지막으로 특별한 광고는 더 이상 없고요. 저희 기도하고 찬양하고 마지막으로 찬양하고 기도하고 예배 마치겠습니다. 주가 보이신 생명의 길 나 주님과
이 시간 먼저 우리 교회를 위해서 기도하겠습니다. 우리 더함교회가 하나님만 바라보는 교회가 되게 해달라고, 그리고 이 지역에 이 빛과 소금이 되는 그러한 교회가 되게 해달라고 이 시간에 함께 기도하시겠습니다. 이 시간에 우리의 개인의 이 기도와 또 이 개인의 소원과 가정의 소원을 하나님께 올려드리는 시간을 갖겠습니다. 우리 하나님께서 우리의 모든 기도 제목들을 다 들어주시고 또 우리가 기도하는 것보다도 더 우리에게 중요한 것들 또 필요한 것들로 채워주실 것을 기대하시면서 또 기도하시면서 또 기다리는 그러한 시간 갖도록 하겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 할지라도 주님의 뜻에 주님이 보실 때 그것이 좋지 않다면 그것이 아버지께서 우리의 더 좋은 것들로 예배하여 주시고 허락하여 주심을 경험하는 삶을 살아가는 우리 모두가 되게 아버지 허락하여 주시옵소서. 우리 하나님만 의지합니다. 하나님만 전적으로 의지합니다. 우리 요게벳의 믿음을 보면서 하나님을 전적으로 신뢰하며 믿으며 기도하며 이 나이 강에 띄운 이 갈대 상자를 생각하며 우리도 또한 우리의 삶 가운데에서 최선을 다하며 살아가면서 그 가운데에서도 하나님을 전적으로 의지하는 신뢰하는 그러한 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 사랑이 많으신 아버지 감사합니다. 오늘 마더스데이 주일을 맞이하여 우리 어머니들의 이 사랑을 다시 한번 생각하는 시간을 허락하여 주시니 감사합니다. 우리가 이 어머니들이 하신 일들을 너무나 당연한 일로 여기고 살아가고 있지는 않았는지 다시 한번 돌아봅니다. 이 어머니들의 희생과 이 사랑을 너무나 당연함으로 여기고 이 감사함이 없이 살아왔다면 이 시간 어머니들의 이 사랑을 다시 한번 깨닫는 시간을 또 그러한 지혜들을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 또한 우리가 이 주님의 사랑을 너무나 당연하게 생각하고 살아오지 않았는지 다시 한번 돌아봅니다. 주님, 우리 더함의 모든 성도들에게 우리 하나님의 사랑을 깨닫게 하시고 이 감사의 마음을 품고 주님이 말씀하신 이 명령처럼 다른 사람들을 사랑하는 마음을 우리에게 허락하여 주옵소서. 이 다른 사람들을 사랑하며 배려하며 또 기도하는 이 그리스도의 향기가 품기는 우리 더함의 모든 성도들이 되게 허락하여 주시옵소서. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 지금 이 시간 삶을 통해 자녀들에게 믿음을 전달하는 이 복음의 전달자가 되기로
작정을 하는 우리 더함의 어머니들과 또한 우리의 더함의 모든 성도들에게 이 지금부터 영원까지 함께 있을지어다. 하나님께 영광의 박수 올려드리겠습니다.